علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے بھائیو نماز وطر کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور یہ کہ نماز وطر سنت ہے یا واجب ہے، اور اس کی قضا اور سفر میں ادائیگی کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ بھائیو عربی زبان میں وطرن یا وقف کریں گے تو یہ لفظ بنے گا وطر، کہتے ہیں آڈ کو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں طاق، 1 3 5 7 اس طریقے سے آن ورڈ 99 تک، یا اس سے آن ورڈ جو آڈ فگرز ہیں اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں وطرن یا وطر، وقف کریں گے۔ اس حوالے سے ہم 5 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 6410، مسلم میں 6809 اور 6810 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نامز، من حفظها دخل الجنہ، جس نے انہیں یاد رکھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسرے طریق میں آتا ہے من احصاها دخل الجنہ، جس نے انہیں پکڑ لیا، یعنی ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ، خدا کا صحیح کانسیپٹ، اللہ کا صحیح کانسیپٹ حاصل کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ویسے طوطے کی طرح رٹ لیا، واقعی پھر اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے نا، ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ آڈ کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے، الحمدللہ۔ بھائیو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر عبادات اور اذکار اور وظائف جو ہیں وہ وطر ہے۔ مثلا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھی جاتی ہے، کئی اذکار اور دعائیں ہیں جو 3 دفعہ پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 رکعت ہیں، یہ بھی وطر۔ طواف کعبہ کے 7 چکر ہیں، کئی وظائف و اذکار ہیں جو 7 دفعہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تسبیحات فاطمہ بخاری اور مسلم میں آئی، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر 100 کو پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 33 دفعہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام بھی 99۔ اسی طریقے سے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ ٹوٹل ملا کر 17 رکھتے ہیں، یہ بھی آڈ وطر، طاق بندی، الحمدللہ۔ بالی اس حوالے سے سنت وظائف و اذکار کے اعتبار سے اور اسماء اعظم کے اعتبار سے میرے لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 111 A B اور C، اور اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 82 بھی، 109 بھی اور 56 بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 453، سنن نبی داؤد میں 1416 اور سنن نسائی میں 1676 ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وعلیہ السلام، ان اللہ وطر ویحب الوطر، یہ وہی الفاظ جو بخاری اور مسلم میں آئے، بے شک اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ فاوتروا یا اہل القرآن، تو اے اہل قرآن وطر ادا کیا کرو۔ اہل قرآن سے، اہل کتاب سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس کا متن جو ہے یہ 100% ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے ان اللہ وطر ویحب الوطر، وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور دوسرے حصے کو سپورٹیو سیدنا علی کا اپنا قول موجود ہے، حدیث موقوف، جس کی تصحیح دور حاضر میں 4 بڑے محدثین نے کی ہے۔ نمبر 1 شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، نمبر 2 شیخ البانی رحمہ اللہ، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت، اور نمبر 4 شیخ سلیم اسد۔ ان 4 محدثین نے سیدنا علی کے اس قول کو صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، جو کہ مسند امام احمد میں جلد 1 صفحہ 100 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 781 نمبر ہے، اور سنن دارمی میں 1579 نمبر ہے مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن تم اسے کبھی مت چھوڑنا۔ یعنی سنت ہے لیکن عام سنت نہیں ہے، یہ سنت تاکیدی ہے، قریب قریب واجب کے ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز وطر نہ تو واجب ہے نہ فرض ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسا کہ 12 رکعت سنت مؤکدہ بخاری اور مسلم میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی
2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद। उसी तरीके से ये वित्र की नमाज भी सुन्नत मुअक्किदा है, ताकीद की गई सुन्नत। तीसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 465, सुनन अबी दाऊद में 1431, सुनन इब्न माजा में 1188 है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है और इमाम ज़हबी ने भी मवाफ़क़त की है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सो जाए और नींद की वजह से उसकी नमाज वित्र छूट जाए, या वो शख्स भूल जाए और उसकी नमाज वित्र छूट जाए, तो उसे चाहिए कि जब वो बेदार हो या उसे याद आ जाए तो उस वक्त भी नमाज वित्र अदा करे। यानी इसकी नमाज की कज़ा भी है। ये इतनी ताकीदी सुन्नत है। और ऐसी ताकीदी सुन्नत है कि चौथी हदीस जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1098 और मुस्लिम में 1615, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान अपनी सवारी पर नफली नमाज अदा फरमाया करते थे और उसमें किबले का एहतमाम भी नहीं करते थे। इस्तकबाल किबला शर्त नहीं है नफली नमाजों के लिए, जब सवारी जहां भी मुड़े तो नमाज पढ़ते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र भी सवारी पर अदा फरमाया करते थे, यानी सफर में भी वित्र नहीं छोड़ते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज सवारी से जमीन पर उतर कर अदा फरमाया करते। तो इससे ही बात पता चली कि सवारी पे फर्ज नमाज नहीं होती, इल्ला ये कि कोई कैटास्ट्रोफिक कंडीशन हो जाए कभी कि सवारी रुकती ना हो या आपके इख्तियार में ना हो, वो अलग बात है। पांचवी हदीस सुनन अबी दाऊद में 1422, सुनन निसाई में 1711 से लेकर 1714 तक और सुनन इब्न माजा में 1190 है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है और इमाम ज़हबी ने भी मवाफ़क़त की है। सैयदुना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है और ये बड़ी सख्त हदीस है और इसकी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 150 हिजरी जो उनका मौक़िफ़ बन गया इस हवाले से कि नमाज वित्र जो है ये वाजिब है, तो वो कोई मौक़िफ़ फेंकने के काबिल नहीं है क्योंकि इसकी ताकीद बहुत ज्यादा हुई। तो हम उसे वाजिब तो नहीं लेकिन सुन्नत मुअक्किदा जरूर कहते हैं, ताकीदी सुन्नत। और वो ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वित्रु हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिम, वित्र अल्लाह ताला का हक है हर मुसलमान के। जिसकी मर्जी हो 5 पढ़ने की तो वो 5 पढ़े, जिसकी मर्जी हो 3 पढ़ने की वो 3 पढ़े और जिसकी मर्जी हो 1 पढ़ने की तो वो 1 पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे ऑप्शंस सामने रख दिए। बहरहाल भाइयों, वित्र के मामले में वाजिब और सुन्नत की बहस में पढ़ने की बजाय हमें इत्तबाए सुन्नत के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए। और इस हवाले से बड़ी अहम तरीन एक हदीस है जो कई एक उक़दे हल करने वाली है और वो हदीस है मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 29 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4834, अल-मुअत्ता इमाम मालिक में भी मौजूद है, मिशकात में 1280 नंबर है और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही सनद के साथ 6850 है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि बताइए आपकी क्या राय है, वित्र की नमाज वाजिब है या कि सुन्नत? तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र पढ़ते थे, मुसलमान भी वित्र पढ़ते आ रहे हैं, लिहाजा तुम वित्र पढ़ो। ओदी फिर भी तसल्ली नहीं हुई। वो कहना नहीं जनाब मनु दसो कि वाजिब है कि सुन्नत। तो इब्न उमर को फिर गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया तेरी अकल काम नहीं करती? जब मैं ये कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वित्र पढ़ते थे और मुसलमान भी नमाज वित्र पढ़ते हैं, तुम भी नमाज वित्र पढ़ो। अब इसमें इतनी बारीकियां निकालना, तो इसको सैयदना इब्न उमर ने उसको डांट दिया, जिसको मैं पंजाबी कहना फकी दी थी, एंटी वैनम दे देता कि तू एक बहस करना है सुन्नत है या वाजिब। अब इसमें फकी है वो आज के जो हनफी मौलवी अक्सर हर मामले में कोई ना कोई बीच में से फक निकालते हैं, जी दसो जी रफुल यदैन अगर ना करिए तो क्या है? तो मैं फिर इब्न उमर अली फकी उन्होंने देना वा कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, सहाबा इकराम करते थे, अहले बैत उज़ाम करते थे, हम करते हैं। इस तरह की बहसों को, इस किस्म की चीजों को उठाना और दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करना, ये उस जमाने में भी लोग मौजूद थे, हर जमाने में गुमराह लोग मौजूद रहे और उनके साथ इब्न उमर का एटीट्यूड देखें। और रफुल यदैन के मामले में तो बड़ा सख्त एटीट्यूड था। जुज़ रफुल यदैन इमाम बुखारी की जो किताब है उसमें सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 15 नंबर सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक असर मौजूद है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स को कंकरियां मारा करते थे जो नमाज में सुस्ती की वजह से रफुल यदैन छोड़ देता था, यानी उसको हल्का समझ के जो खैर कर लिया ठीक। तो इब्न उमर से कंकरियां, जिस तरह आजकल सऊदी अरब के मौलवियों ने जलसा इस्तराह छोड़ दिया हुआ है, वो डायरेक्ट नमाज में खड़े होते हैं। हालांकि सही बुखारी में हुक्म है, जलसा इस्तराहत का सही बुखारी में हुक्म मौजूद है
اور میں نے پورے رفع الیدین والے لیکچر میں علماء عرب کی نماز کی خرابیاں بھی بتائی تھی. یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کہیں اٹیچ ہوتے ہیں تو اندھے مقلد بن جاتے ہیں. تو علم کا میدان ہے، اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جذبات کو آپ گھر کے دروازے سے باہر رکھ کے آئیں گے. علم کی نشتر جب ہاتھ میں ہوگی پھر نہ علماء عرب بچیں گے، نہ علماء عجم بچیں گے، نہ پرانے بزرگ بچیں گے، نہ نئے بزرگ بچیں گے. یہ علم کا میدان ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ، کان اور عقل، دماغ یا دل کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی.